तेरी जोरदार तारीफ करते जिंदे परमेश्वर वास्ते जिन्हें अज का दिन तुहानू दिता तुसीं तारीफ करते हुए उछलते हुए पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे अपनी जिंदगियों के पवित्र आत्मा का स्वागत करो जिंदी ताली दे नाल जो तुसीं पवित्र आत्मा का स्वागत करोगे तेरी जिंदगी च वड्डे काम होणगे स्वागत करो स्वागत करो स्वागत करो अपने हथों स्वर्गा चुको कितने विश्वास कर इस परमेश्वर के उत्ते कितने विश्वास कर रहे तुहानू पता तुहाडी जिंदगी दे विच वड्डे काम होण जा रहे परमेश्वर सचमुच तुहाडा बंधन तोड़न वास्ते जा रहा अज सिर्फ वापस नहीं जा रहे तुसीं जिंदा आए हो तुसीं जिंदा आए हो तो वापस नहीं जा रहे पवित्र आत्मा दी ग्रेस पवित्र आत्मा दा मसा तुहाडी जिंदगी दे विच एंटर करेगा सचमुच पवित्र आत्मा तुहाडी जिंदगी विच मिरेकल करने वास्ते काम करने वास्ते जा रहा कितने विश्वास कर रहे असीं 5 मिनट वास्ते अखां नूं बंद रखांगे पवित्र आत्मा जिथे खड़े हो सचमुच थोड़ी बीमारी नु कैंसल करेगा जिन्हों तुसी नाच के वर्शिप करोगे तुसी गिरोगे पवित्र आत्मा की ग्रेस के नाल अपने अपन स्वर्गा चुक के वर्शिप करो
यीशु ने रहू दीजे बोलो यीशु ने रहू दीजे अपने हत्थों से स्वर्ग ਵੱਲ ਝੁਕੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਰਨ ਟੱਚ ਕਰੋ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪੈਰਾਂ ਦੇ अपने अखर बंद करके अपने अखर स्वर्ग ਵੱਲ ਝੁਕੋ शैतान जान लगा यीशु नासरी के नाम ਦੇ ਵਿੱਚ सानू दित्तियां ने ताकतां महान यीशु ने दित्तियां ने ताकतां महान यीशु ने सानू दित्तियां ने ताकतां महान यीशु ने दित्तियां ने ताकतां महान यीशु ने साडे पैरों थल्ले रखेगा शैतान यीशु ने साडे पैरों थल्ले रखेगा शैतान यीशु ने साडे पैरों थल्ले रखेगा शैतान यीशु ने वादे होए तीनों बेली सिद्धि दानी रहदासी वादे होए रहदासी सिद्धि गया तेरा साजा इब्तिदाई रहदासी सिद्धि गया तेरा साजा रूहानी हथियारी ने रूहानी जंग सारी रूहानी हथियारी ने मां बीमारी जितनी ओदी रूह दी तलवारी ने हो सदे उत्ते लाया फतदा महान यीशु ने सानू दित्तियां मुरादां महान यीशु ने साडे पैरों थल्ले पैरों थल्ले पैरों थल्ले साडे पैरों थल्ले पैरों थल्ले पैरों थल्ले साडे पैरों थल्ले पैरों थल्ले पैरों थल्ले साडे पैरों थल्ले हालेलुया साडे पैरों थल्ले पैरों थल्ले पैरों थल्ले साडे पैरों थल्ले पैरों थल्ले लगदे हैं साडे पैरों थल्ले पैरों थल्ले पैरों थल्ले 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 साडे पैरों थल्ले पैरों थल्ले पैरों
ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ
अपनी अखा बंद रखो, अपने हाथों स्वर्ग चुको। जिथे भी खड़े हो दुष्ट आत्मा चलाओगे, जिथे भी खड़े हो पर वो आत्मा जो टच करेगा शैतान निकलेगा, दौड़ेगा यीशु नासरी के नाम दे। जिन्होंने गैर भाषा की गैर भाषा बोलो, 2 मिनट वास्ते प्रार्थना की गल प्रार्थना करो गैर भाषा में। अरे बस संखा ना खा बस संगरा अरे से केले केले भी संगरा परमेश्वर आत्मा टच करेगा तो होने अभिषेक उतरेगा तो उतरे। अखन बंद करके अपनी जगह उत्ते खड़े रहो, इधर उधर नहीं तकना, अखन बंद करके परमेश्वर तेरा आत्मा टच करेगी, परमेश्वर तेरा आत्मा टच करे। जितने भी खड़े पवित्र आत्मा टच करे, टच करे पवित्र आत्मा। टच इन द नेम ऑफ जीसस, टच। जितने भी खड़े हो पवित्र आत्मा टच करेगा, टच। टच करना शुरू हो चुके हैं, टच करना शुरू हो चुके हैं, टच करना शुरू हो चुके हैं, टच करना शुरू हो चुके हैं। कितने तक खड़े हो और कुछ सदियां चाला खत्म हो रही ने पवित्र आत्मा की ग्रेस के नाल, पवित्र आत्मा के बसे ना कुछ सदियां चाला खत्म हो रही ने। और बस खाना कर रहा बाबा बसे के लिए रेखने में मैं सकता रखो रोबो को सकते रस्ते के लिए बेबे आत्मा निकलना शुरू हो चुकी है, जिन्होंने परमेश्वर सूर्य है कुछ आत्मा निकलनी शुरू हो चुकी है। परमेश्वर आत्मा के जितने खड़े तेरे टच कर दे शैतान ने पता मेरा आखिरी दिन होएगा, शैतान ने पता मेरा आखिरी दिन होएगा। जिन्हें विश्वास करे शैतान चुका अरे बेबे बेबे से के ले Ora basaka na karaba. Ora basaka na karasenda rabena rababa. Touch. Touch. Touch in the name of Jesus. Touch in the name of Jesus. इसे भी करे परमेश्वर तेरा मसा टच करे, तेरा मसा टच करे। शैतान गिरे गिरे या हो देना पे शैतान गिरना शुरू हो जाए।
करती रहे। जिथे भी चले हो प्रभु का आत्मा तुहानू टच करे। तुसीं तालियां दे नाल पवित्र आत्मा नूं पुकार सकते हो, तुसीं हत्थां नूं खोल के पवित्र आत्मा नूं पुकार सकते हो। पवित्र आत्मा टच करेगा, बीमारी कैंसर होएगी, रसोइयां जान गियां, पथरियां जान गियां, कैंसर वर्गी बीमारियां जान गियां, शुगर वर्गी बीमारियां जान गियां। हुणे बीमारियां निकलनियां शुरू हो जाओ। हुणे जिदा तुसीं पवित्र आत्मा नूं पुकारदे होए तालियां नाल जिस बीमारी से रहोगे ना वो बीमारी चंगी होगी। प्रभु ने आज अभिषेक दिता, आज तेरे कपड़े मसा करके भेजा, मसा करके भेजा। पर भाई भी वर्शिप करना सिर के पैना 5 मिनट वास्ते सिर्फ शैतान पैरा थले
ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਮਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪੈ ਗਿਆ ਕਰਿਓ ਦੇਖ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਿਆ ਆ ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਸਾ ਭਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਵਕਤ ਪਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿਦਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਲੀ ਜਾਓ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਰੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਯਿਸੂ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਭਾਈ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਯਿਸੂ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਾਸ ਦਾ ਮਹਾਨ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਦਾਸ ਦਾ ਮਹਾਨ ਯਿਸੂ ਨੇ ਦਾਸ ਦਾ ਮਹਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਦਾਸ ਦਾ ਮਹਾਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ जोरदार तारीफ करो जोरदार तुसी जिथे भी खड़े हो ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗਾ ਚੁੱਕੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਰਵਾਈਕਲ ਹੈ
वो पीछे नहीं खड़े होंगे, साइड पे आ जाओ। आज खास प्रार्थना होगी, हुणे चंगे होंगे, हुणे प्रार्थना करो। भावें वो 10 साल तो 15 तो 20 तो आजाद करके भेजे। तुसी आजाद होके जाओगे यीशु मसीह के मसे दे नाल। तुसी अभिषेक द्वारा आजाद होके जाओगे। जिन्हें सुराइकल है पहुंच के रबा शाखा लाखा रबा संदा रबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यस लॉर्ड, पवित्र आत्मा रबा शाखा लाखा रबा आओगे आओगे रबा शाखा लाखा। आजो आजो जिन्नियां नूं ही है, कोई ये नहीं। रबा शाखा रबा संदा तेरिया पासे कर दे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। रबा शाखा रबा संदा। थैंक यू लॉर्ड, रबा शाखा रबा संदा। जीसस, थैंक यू जीसस। जल्दी जल्दी ना को माइक करो, कितने चल तो हालेलुया। बस ये मैं दस रहे ने इन्हां नूं महीना हो गया सर्वाइकल दी दर्द। जल्दी जल्दी जल्दी। बस ये मैं दस रहे ने इन्हां नूं 10-15 साल हो गए जी दर्द हाँ, विचे हट जांदी विचे हो जांदी दर्द। आज तो बाद नहीं होगी। बस ये भैणां नूं 6 साल हो गए ने। जल्दी 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 लाइन खुली बनाओ, लंबी लाइन लो। बस इस भैन नूं 4 साल दी दर्द है। इस भैन नूं भी 4 साल। हाँ जी बस ये दस रहे इन्हां नूं सर्वाइकल है 5-6 साल। नाल रसोलियां भी ने, हरनियां भी है, रसोलियां भी ने। गाय बा यीशु के नाम में। बस ये भैन नूं 2 साल हो गए ने। बस इन्हां नूं यूरिक एसिड भी ने, सर्वाइकल भी ने। इन्हां ने कभी चेक नहीं करवाया, पर इन्हां नूं लगदा है इन्हां कोल भाण बेंड नहीं हुंदी पूरी अपनी चंगी तरह। बस ये भैन दस रहे ने इन्हां नूं यूरिक एसिड भी है ते सर्वाइकल भी है। बस ये भैन दस रहे ने इन्हां नूं 2-3 महीने हो गए ने दर्द सर्वाइकल। बस ये भैन नूं हफ्ता होया है तो बहुत ज्यादा दर्द हुंदे ने, थल्ले नहीं देखा जांदा इन्हां नूं। जल्दी भैन जल्दी नूं 6 साल हो गए ने दर्द। बस ये भाजी नूं 4 साल हो गए ने सर्वाइकल दी दर्द। हालेलुया, हालेलुया। बस ये ब्रदर दसदे पए ने कि 10 साल तो इन्हां दी सर्वाइकल दी प्रॉब्लम है। इन्हां को बेड नहीं देता, इन्हां दे हाथ पैर भी बहुत ज्यादा दर्द करते थे। आज विश्वास करोगे दर्दा जान लगे, सर्वाइकल की बीमारी जान लगी। मेरे हथ भी नहीं काम करते ते ना कौन काम करती है ते हथा जो कोई चीज नहीं पिंदी उस वेले। आज परमेश्वर का अभिषेक उतरेगा थोड़े ऊपर, ताकत पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। बस ये ब्रदर दसदे पए ने कि 8 साल तो इन्हां नूं सर्वाइकल दी प्रॉब्लम है, जिस कारण इन्हां दे हत्थ पैर बहुत ज्यादा दर्द करदे ने, नाल इन्हां नूं डिस्क दी प्रॉब्लम आ। हालेलुया। किन्ने विश्वास कर रहे जिन्ने भी खड़े इन्हां दियां सारियां दियां सर्वाइकल की प्रॉब्लम जा रही है यीशु के नाम में। जान लगी यीशु नासरी के नाम में। वो जो गवाही वाले प्यार मैं अभिषेक द्वारा ब्लेसिंग दे लगी। रब शक अगे कर दो, थोड़ा अखा बंद करो, अपने हाथों में स्वर कर चुको। थैंक यू लॉर्ड, खुले खुले कर दो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यस रब शक रब अखर बंद करो, जो विश्वास करते कि बीमारी जान लगे। रब
शक के नाम का शिफा लंगड़े चलाए तू मुर्दे जिलाए तू देता है जीवन नया लंगड़े चलाए तू मुर्दे जिलाए तू देता है जीवन नया यसु तेरे घर में बसा 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 दे दे बसा दे दे बसा दे दे बसा 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 दे दे ताजा बसा दे दे मुर्दा 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 बसा दे दे मुर्दा बसा दे दे ताजा बसा दे दे मुर्दा बसा यीशु मेरे घर में 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 बसा दे दे बसा दे दे बसा दे दे बसा 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 दे दे मुर्दा बसा दे दे ताजा 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 बसा दे दे मुर्दा बसा यीशु मेरे घर में बसा यीशु मेरे घर में बसा दे दे बसा दे दे बसा दे दे बसा 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 दे दे ताजा बसा दे दे मुर्दा 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 बसा दे दे ताजा बसा ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਕਵਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਹੁਣੇ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। यीशु तेरे घर में बसा यीशु तेरे घर में बसा
आए सब दुखियां दे दुख दूर करी दे आए सब दुखियां दे दुख दूर कर दे मिट्टी दे भांडियां ची रूह दा दन भरी दे मिट्टी दे भांडियां ची भर दे चावारी तौर में नसा चावारी तौर में नसा चावारी तौर में नसा दे मसा दे मसा दे मसा 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 दे ताजा मसा दे रूदा 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 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੀ ਦਰਦ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ आए सब दुखियां ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ बिल्कुल ठीक है उठाओ अपने हाथ पर उछल के देखो मैं क्यों घबराऊं मेरा यीशु जो सबसे महान है मैं क्यों घबराऊं मेरा यीशु जो सबसे महान ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬਸ ਇਸ ਪੈਰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਪੈਰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਹੁਣੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਦਰਦ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲ ਦੀ ਮੋਢੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਿਸਟਰ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ चंगी तरह लाओ किन्ने ठीक किया बोले किन्ने चंगा किया किन्ने चंगा किया परमेश्वर ने जोरदार हालेलुया हालेलुया बहुत ही ज्यादा अचंभित करवाई है भाई पहली बारी चर्च आए ने इन्हें दे 1 साल 10 साल 1 साल तो ਲੱਕ ਦੀ ਦਰਦ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੱਕ ਦੀ ਦਰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਲਈ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਇਸ ਭਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦਰਦ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਪੂਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ पहली बारी चर्चा आई किन्ने चिर तो दर्द सी साल 1.5 साल तो पई दस रही पर पहली बारी चर्चा आया ये करते जोरदार परमेश्वर वास्ते बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले किथे अशनान तू बल्ले 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 यीशु तेरी बल्ले बल्ले किथे अशनान तू मेरा बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले
ना अज जाते हाथ रखते हो कहते बीमारी कैंसल होएगी रोग कैंसल होंगे मैं ताइयों आख्या सी कि जिन्ने भी है आ जाओ चेक कर लो अपनी बीमारी को जिते भी खड़े हो ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋਈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਗ ਗਾਇਬ ਹੋਈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜ ਕੌਰ ਹੈ ਤੇ ਭੈਣ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਇਹ ਭੈਣ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆਈ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਈ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਜਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਉਛਲ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਫਿਰ मैं क्यों घबराऊं मेरा यीशु मुझे सबसे मेरा यीशु मुझे सबसे जिंदगी के बेस्ट ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਾਜੀ ਇਹ ਭੈਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚਰਚ ਆਏ ਨੇ ਕਲਾਨੌਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਲੱਕ ਦੀ ਦਰਦ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਂਹ ਬਹੁਤ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਭੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਭੈਣ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਦਰਦ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਦੁਆ ਬਣ ਕੇ ਆ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਭੈਣ ਕਲਾਨੌਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਦਰਦ ਸੀ ਸਿਸਟਰ ਜੀ 8-9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਰਦ ਸੀ 8-9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੀਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਵਾਏ ਸੀ ਤੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਮੋਢੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਨੂੰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਾਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਹਾਲਾ ਲਈ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਈ। ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ ਭੈਣ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਹਫਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰ ਆਕੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਭੈਣ ਪੰਡੋਰੀ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਪੰਡੋਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪੰਡੋਰੀ ਮੇਰੀ ਪੰਡੋਰੀ ਮਹਿਮੇ ਦੀ ਪੰਡੋਰੀ ਇੱਥੇ ਮਾਨਾਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਫਸਲਾ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ ਆਕੜੀ ਕਿੱਥੇ ਦਰਦ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਕੜੀ ਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਚੁੱਕੋ ਨਾ खुदावन तेरा छू लेगा ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਾਜੀ ਇਹ ਭੈਣ ਦੱਸ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭੈਣ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਖਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਭੈਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਦਨ ਦੀ ਦਰਦ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੁਣੇ ਟਾਈਮ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸੇ ਇਸ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦਰਦ ਧੂਆਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਠ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ शिकावा यसु नासरी तो पावा दे सदाए दी सदा जल्दी 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬਸ ਇਸ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿਮੰਤਾ ਹੈ ਸ਼ਿਆਟਿਓਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਭੈਣ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭੈਣ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਸੁੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਲੱਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੁਣੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਹੜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
तो बाद तुम फ्री हो फ्री हो फ्री हो फ्री माता हो दी गुलामी छुट्टी गई अंधेरियां दी रात मुक गई माता दी गुलामी छुट्टी गई अंधेरियां दी रात मुक गई माता दी गुलामी छुट्टी गई अंधेरियां दी रात मुक गई माता दी गुलामी छुट्टी गई अंधेरियां दी रात मुक गई अंधेरियां दी रात मुक ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬਸ ਇਹ ਭੈਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਸ ਇਸ ਭੈਣ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੋ ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਭੈਣ ਦੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਗੋਡਾ ਨੂੰ भरो मत चुपचाप खड़े रहो उनका सीने साथ में ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬਸ ਇਸ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਜਗਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ ਸੋਇਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸਿਰਫ ਭੈਣ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੌਣ ਚੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ ਹੁਣੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਦਰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ के ना खाता उस मेरे गुनाह के ना खाता उस मेरे गुनाह खाली है वो मेरे कपाल में खाली है मेरे कपाल में छुट्टी गई अंधेरे की रात 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 छुट्टी ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਭੈਣੇ ਪਸੀਏ ਭੈਣ ਦੱਸ ਰਹੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਕ ਦੀ ਦਰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਭੈਣ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਦੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਭੈਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਚਵਿੰਡਾ ਦਾ ਪਾਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਚਵਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੰਡਾ ਦੇਵੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੀ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦਰਦ ਹੈ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਝੁਕਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ੋਰਦਾਰ यीशु दी बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले मेरा जवान बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले मेरा जवान ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭੈਣ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਜੀ ਨੇ ਲੇਹਟ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਮਜੀਠੇ ਤੋਂ ਮਜੀਠੇ ਤੋਂ ਭੈਣ ਆਏ 2 ਸਾਲ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਦਰਦ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦਰਦ ਗਾਇਬ ਹੈ ਚੈੱਕ यीशु दी बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ
माता दी जल्दी जल्दी जी समा कटे ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਭਾਜੀ ਇਹ ਭੈਣ ਦੱਸ ਰਹੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਦਨ 'ਚ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਇਸ ਭੈਣ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ छोटा था फिर छोटा यीशु दी बल्ले बल्ले 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 तेरे जहान की पैर बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले तेरे जहान की पैर बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले हालेलुया अच्छा उठा के बोलो हालेलुया कितने विश्वास कर रहे इस परमेश्वर के क्योंकि मैं दसना चाहती कि जे कोई थोड़ा गवांढी कोई रिश्तेदार कोई हॉस्पिटल च बीमार है और सचमुच गलत पैसा ना इस्तेमाल करो परमेश्वर एक प्रार्थना द्वारा शिफा देता है एक प्रार्थना द्वारा हालेलुया कितने विश्वास कर रहे थे कि डॉक्टर जीसस काम कर रहे हैं थोड़े इसका हालेलुया क्योंकि अज भी जिन्होंने भैन को बच्चों की आशीष नहीं और परमेश्वर सचमुच अज की प्रार्थना द्वारा उन्होंने ब्लैसिंग देगा असी
ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ। और जोर से थैंक यू जीसस 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 हालेलुया थैंक यू जीसस जोरदार मेरी महिमा करेंगे उस परमेश्वर की उसकी तारीफ करें उसकी आराधना करें यीशु नासरी ने दिया छुटकारा यीशु नासरी ने दिया छुटकारा सब बोलेंगे नासरी ने आज छुटकारा चाहते हो अपने मैं छुटकारा चाहता हूँ छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा यीशु नासरी ने परमेश्वर की महिमा करते हैं यीशु नासरी ने दिया छुटकारा यीशु नासरी ने दिया छुटकारा 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 ओ मर गया था जिंदा है यीशु मेरा ओ मर गया जिंदा है यीशु मेरा धरती अंबर का मालिक यीशु मेरा धरती मेरे नासरी ने दिया छुटकारा 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 ओ छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया 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 छुटकारा राजा ने दिया छुटकारा मेरे राजा ने दिया छुटकारा मेरे यीशु ने दिया छुटकारा मेरे यीशु ने दिया छुटकारा मेरे राजा ने दिया छुटकारा मेरे राजा ने दिया छुटकारा 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 तालियों के साथ छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा यीशु नासरी ने दिया छुटकारा 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 हालेलुया हालेलुया कितने लोगों को आनंद आ रहा आनंद कितने लोग ले रहे हैं अपने अखर हो और कितने लोग सुनते हैं आज मेरा परमेश्वर मैंने बरकत दे आशीष दे कितने लोग आशीष लेना चाहते हैं कितने लोग को वचन सुनने वास्ते तैयार
ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀ ਜਾਣੀ ਬਾਤ ਦੀਆਂ ਸਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 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 ਯਸੂ ਜਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕ ਨਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਵਿਕਰਮ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅੰਗੂਰਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਬੇਟੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਦੱਸਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਵਰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ, ਕਈ ਲੋਕ ਸੁਸਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਉਣ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਭੈਣ, ਫਲਾਨਾ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੁਛ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਦੀ ਇੱਕ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੇਂਜ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਚੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦਾ 37 ਅਧਿਆਏ 1 ਐਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਚੁਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਆ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਜੀ ਨਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੁਸਤ ਲੋਕ ਹੈ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੁਸਤ ਲੋਕ ਬੋਲਣਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸੁਸਤ ਲੋਕ ਬੋਲਣਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨਾ। ਸੁਸਤ ਲੋਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਲਣਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁਸਤ ਲੋਕ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹੌਲੀ ਜੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਸਤ ਵੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਚੁਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੀ ਆ ਲੋੜ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ।
अपने मत्थे ना लावांगे। परमेश्वर ये वचन मेरे जीन का आधार है, ये वचन के बगैर नहीं कर सकता। मत्थे ना लावांगे। कैमरामैन बोलेंगे परमेश्वर ये वचन तो बगैर मैं कुछ भी कर नहीं सकता। ये वचन ही है जो मेरे घराने को बचा सकता है। एक जिंदा वचन है जो मैनू बचा सकता है, छुड़ा सकता है। ये तो अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता परमेश्वर, और मैं वचन सुनने वास्ते तैयार हूँ। सब बोलेंगे आमीन। कोई भी पढ़ सकता। हाँ बुरियां दे कारण ना कोड़ कुकर्मियां वालों ना सड़ ਉਹ ਤਾਂ ਘਾਹ ਵਾਂਗੂ ਛੇਤੀ ਕੁਮਲਾ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਧਰਮੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਧਰਮੀ ਲੋਕ ਨੇ ਘਾਹ ਦੇ ਵਾਂਗੂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਧੁੱਪ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਘਾਹ ਵੇਖੋਗੇ ਕੰਬਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਸਾਗ ਪੱਤ ਵਾਂਗ ਮੁਰਝਾ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਗ ਪੱਤ ਵਾਂਗੂ ਮੁਰਝਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਔਰ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਰਕਤ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਯਹੋਵਾ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਕਰ। ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਭਲਾਈ। ਕਿੱਦਾਂ ਬਰਕਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਭਲਾਈ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਭਲਾਈ ਕੀ ਆ? ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਹੀ ਉਤੇ 10 ਖਾਂ, ਕਿਸੇ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਇਆ ਹੀ ਉਤੇ। ਇੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਆਸਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਖਬਰ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਆਏ। ਔਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਦੋਂ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ, ਕਦੋਂ ਤੂੰ ਭੁੱਖਾ ਸੀਗਾ, ਕਦੋਂ ਤੂੰ ਪਿਆਸਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਨਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ 'ਚ ਦੇਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਪਰ ਸਿੱਧਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਚਨ। ਸਿੱਧਾ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 50,000 ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਨੇ 10,000, ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਦੇਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਿਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਦੰਬੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਬੀਜਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬੀਜਣ ਮਤਲਬ ਦਾਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਜ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਜ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਥੇ 100-100 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਲੱਖ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੱਲਾ ਦਾਨ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 10,000, ਕਿਸੇ ਨੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਪਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਮੈਲੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਔਰ ਥੋੜਾ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਗਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਉਹਨੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਰਕਮ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਰਾਸ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਲੱਖ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2.5 ਲੱਖ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ 50,000 ਦਾਨ ਕਰਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 100 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ 1 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ, ਬਲਦਾਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਆ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੋਠਾਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਮੈਨੂੰ ਚੜਾਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਵਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਦਾ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਹੋਠਾਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੁਣ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਹੋ? ਉੱਠਦਿਆਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਚਾਹੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੰਡਾ ਪੀਂਦੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਫਟਾਫਟ ਉੱਠਦਾ ਆ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਧੋਂਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹਾਲੇ ਪਿਆ, ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਚਾਹ ਪੀਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਟਾਈ ਟੂਈ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਫਿਸ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾਂਗਾ, ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਸਮਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰੈਸਟ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗਾ, ਚਲੋ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਬੀਤਿਆ, ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਕੇ ਟੀਵੀ ਲਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਮौज ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਟੀਵੀ ਖੋਲਿਆ ਔਰ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਟੀਵੀ ਵੇਖਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਸੌਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਬਰਕਤ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ,
ਤੂੰ ਗੁੱਟਣੇ ਟੇਕ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਬਸ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੁੱਕਦਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦਾ ਦਿਓਗੇ, ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋਗੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 2 ਐਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਘਾਹ ਵਾਂਗੂ ਛੇਤੀ ਕੁਮਲਾ ਜਾਣਗੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਘਾਹ ਵਾਂਗੂ ਕੁਮਲਾ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਗ ਪੱਤ ਵਾਂਗ ਮੁਰਝਾ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਗ ਪੱਤ ਵਾਂਗੂ ਮੁਰਝਾ ਜਾਣਗੇ। ਯਹੋਵਾ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਤੇ ਭਲਾਈ ਕਰ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਤੇ ਕੀ ਕਰ? ਭਲਾਈ। ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਉੱਤੇ ਪਲ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਰੱਖ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੋਵਾ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। ਛੋਟਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਆਮੀਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਗੋਚਰਾ ਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ। ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਗੋਚਰਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ? ਸੁੱਟ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹੋ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਵਾਂਗੂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਵਾਂਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ? ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਡੀਮੇਡ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਕੋਈ ਪੈਂਟ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਪੈਂਟ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆ, ਹਾਲੇ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਨੂੰ 1100 ਦੀ ਪਈ ਆ। ਹਾਲੇ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਭਾਵੇਂ 1500 ਮੰਗ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਕਿਹਾ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਫालतू ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾ ਕਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੇ ਔਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਹਿ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰੱਖ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਹਿ, ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਕੋੜ ਜਿਹਦਾ ਰਾਹ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਛੱਡ ਅਤੇ ਕੋਪ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਹਾਂ। ਨਾ ਕੋੜ ਉਸ ਤੋਂ ਬੁਰਾਈ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਕੋਈ ਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁੜ ਕਢਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੈਲਸੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ। ਕੁਕਰਮੀ ਤਾਂ ਛੇਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਧਰਮੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਛੇਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਹਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ? ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਗਵਾਂਢੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 100 ਕਿੱਲਾ ਆ,
ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਂਗਾ? ਵਾਰਸ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਹੀ ਚਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਠੋਰ ਨੂੰ ਗੋ ਨਾ ਵੇਖੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਧੀਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਅਧੀਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਹਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ? 2 ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਧੀਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਕਿੰਨੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੋ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਚੁੱਪ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਧੋਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਲੋਕ, ਧੀਰਜ ਲੋਕ ਨੇ, ਧੀਰਜਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਧੰਨ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਪੜਿਓ ਜਰਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸੁੱਖ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂ, ਦੁਸ਼ਟ ਧਰਮੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੰਦ ਕਚੀਚਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਦੰਦ ਪੀਸਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁੜਕੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਗੜੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਹੱਸੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜਕੜਾਉਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੱਸਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਧੂਹੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਧਨੁੱਖ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਕਸੀਨ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦੇਣ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਧੂਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣੋ, ਧੱਸੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਨੁੱਖ ਭੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਭੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ, ਧਰਮੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਕਈਆਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਬਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਧਰਮੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜਿਓ ਜਰਾ। ਧਰਮੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਕਈਆਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਧਰਮੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਬਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਜ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੰਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਯਹੋਵਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ। ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੱਚਾ ਔਰ ਵਧੀਆ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਯਹੋਵਾ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਯਹੋਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਗਿਣੇ ਆ, ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਦਾ ਤੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੁਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਬੁਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਚਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਪੜਾਂਗੇ।
ਅਤੇ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣਗੇ। ਕਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁਸ਼ਟ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵੈਰੀ ਜੂਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਧੂਹੇ ਵਾਂਗੂ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਨੇ ਧੂਏ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ। ਦੁਸ਼ਟ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਆ ਪਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਧਰਮੀ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਂ ਕੱਲ ਆਵੀਂ ਪਰਸੋਂ ਆਵੀਂ, ਜੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ, ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਮਤ ਕਰ। ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ? ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕ, 3 ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਛੇਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚਾਲ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਦ੍ਰਿੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡਿੱਗ ਹੀ ਪਵੇ ਪਰ ਡਿੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ ਪਰ ਡਿੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਥੰਮਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਆ, ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖੀ ਦੀਆਂ, ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਵੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਖੱਬੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦਾ ਸੱਜੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਘੁਮਾ ਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸੱਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚਪੇੜ ਵੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਫੜਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ। ਹਰ ਵਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। 2 ਦੂਤ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਡੀਗਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੂਤ ਉੱਡਦੇ ਵੀ ਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਥੋੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰਸੌਲੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ। ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਦੂਤ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਸੌਲੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਔਰ ਛੂਓ, ਟੱਚ ਕਰੋ ਜਿਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਤ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਂ, ਚੰਗਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ 2-2 ਦੂਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, 2-2। ਕਈ ਲੋਕ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੱਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਦੂਤ ਜਾਣ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣ ਕਰ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਏ?
ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਟਣਾ ਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਔਰ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਅੱਗੇ ਪੜਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। मैं जवान सा ते बुढ़ा हो गया हाँ, ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਸਾਂ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, पर मैं ना धर्मी नूं त्याग्या होया, ना उसदी अंश नूं ਹਾਂ टुकड़े मंगदे बिठा है। ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਧਰਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਸ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਮੈਂ ਟੁਕੜੇ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦੇ ਦੇ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ? ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਟਲਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਧਰਮੀ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਮਸੀਹ ਸਤਸੰਗਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ। ਕਿਉਂ? ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਨਕਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮੀ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਟੁਕੜੇ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਹਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਇਆ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਗੀ। ਮੇਰੇ ਅਸੀਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਵੰਸ਼ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਵੰਸ਼ ਟੁਕੜੇ ਨਾ ਮੰਗੇ ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰ, ਨਾ ਧਨ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ। ਜੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਪਹਿਚਾਨਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਪੜਿਓ ਜਰਾ। ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਹਟ, ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਹਟ, ਭਲਾਈ ਕਰ, ਭਲਾਈ ਕਰ, ਅਤੇ ਸਦਾ ਠੀਕ ਵਸ। ਸਦਾ ਠੀਕ ਕੀ ਕਰ? ਵਸ। ਹਾਂ, ਯਹੋਵਾ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਤਿਆਗਦਾ ਤਾਦੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਜਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਓ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਬਣ ਜਾਓ, ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪੱਥਰੀਆਂ ਕਢਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚੰਗਿਆਈ ਦਵੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਥਰੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਪੱਥਰੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਾਏ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਚੱਕਰ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਂ? ਫਿਰ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂਗੇ, ਕਹਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਕਹਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸੰਗਤ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਸਭ ਕਲੀਸਿਆ ਆਪਣੇ ਹੋਠਾਂ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੋਏ। ਕਲਾਮ ਮਤਲਬ ਵਚਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ,
ਕਹਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਮਿੱਠੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮਿੱਠੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿੱਠੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮਿੱਠੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮਿੱਠੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਮਿੱਠੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਮਿੱਠੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, 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 ਮਿੱਠੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਓ ਮਿੱਠੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ सब जोरदार ताड़ियों के नाल उस परमेश्वर की महिमा करेंगे। जोरदार जोरदार हालेलुया।
और आज के वचन पढ़े और सुने जाते उस परमेश्वर की आशीष और बरकत अपनी अखन बंद करांगे मंगांगे परमेश्वर अज जो मैं वचन सुनिया मेरे बेहतरी तरक्की का कारण बने अंधकार दी शक्तियां विरोधी की ताकत के वचन को चला ना सके इन्हू मैं सेव करदा थैंक यू जीसस मंगते हुए अपने हत्थों में उठा यीशु बरकत दे यीशु बरकत